Good morning, everyone. This is Kulraj Singh, Civil Engineering Department, Guru Nanak Dev Polytechnic College. So now today we are going to discuss the footing detail of 300 thick wall. In the last session, in the last video lecture, we discussed about the 200 thick foundation, a 200 thick wall foundation. Now we are going to discuss 300 thick foundation detail. There are 400 and 500 mm thick foundation detail also, but that you will draw by yourself. Clear? There are 3 sessions still now for the foundation, but now you draw by yourself. 400 and 500 you will draw by yourself. So same. First of all, we will calculate the width of foundation. This width of concrete block, that is 900 mm. So we will see that how this 900 comes. ਇਹ 900 mm ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ width of foundation ਦਾ width of foundation. I am using the abbreviation WF denotes the width of foundation. Formula is 2T plus 2P. Enter equals to ब्रैकेट च 2 किन्ने mm ਦੀ ਵਾਲ ਆ 300 mm 300 ਭਰਤਾ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ 2 into 150 ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਭਰਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਗੁਣਾ 3 600 प्लस 300 900 क्लियर हाउ दिस 900 कम ठीक है आड़ा 900 mm है ये इस तरह आया क्लियर दिस 900 mm कैलकुलेशन इज हेयर ठीक है विड्थ ऑफ फाउंडेशन ठीक है आई हैव नोट रिटन हेयर बट यू विल राइट हेयर width of foundation equals to clear I haven't written here but you have to write here ठीक है width ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 300 mm है ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ठीक है मैं सिर्फ सॉरी 900 mm 900 mm मैं सिर्फ सेपरेटली एज इट इज ही पाता बट सेम जिद्दां तुसीं इत्थे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लिखनी है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हेयर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल्स टू 900 mm जिहड़ी भी तुसीं चीज़ लिखनी है इस तरह लिखनी है ठीक है व्यू मैंशन करना कि वो है कि मतलब जिहड़ी मेन टर्म्स ने विड्थ ऑफ फाउंडेशन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ते प्लिंथ हाइट ये मैंशन करना ठीक है विद नेम डायमेंशन भी लिखनी है कितनी है वैल्यू ते ना नेम भी मैंशन करना in the drawing sheet. I will share with you the drawing sheet that how the final drawing looks like. Clear? 900 mm ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ thickness of footing ਕਿੰਨੀ ਆ 300 mm that is equal to thickness of wall ਮੇਰੀ 300 mm ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ equal ਜਿਹੜੀ thickness of a concrete block ਆ clear ਉਹ ਤੋਂ 150 mm ਤੇ projection same 150 mm both side projection then जिन्ना भी रेस्ट बच गया 600 बाय 400 150 प्रोजेक्शन छड़ के 100 mm ऊपर ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਦੈਨ 50 mm ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਅਗੇਨ ਫਿਰ 100 mm ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੇ 50 mm ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ 100 mm ਥਿਕਨੈਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ 900 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਘਟਾਇਆ 150 ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਘਟਾਇਆ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ 100 ਘਟਾਇਆ 50 ਦੇ ਆਫਸੈਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 400 ਕਲੀਅਰ ਦੈਨ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹਾਈਟ ਲੈ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੈਪਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਈ ਆ 900 ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ 600 ਹੁਣ ਡੈਪਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 900 ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡੈਪਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਿ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ तो इतों नहीं लगानी हैगी ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बॉटम तो लैनी है क्लीयर ग्राउंड लेवल तो लैके बॉटम तक ठीक है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 900
ਪਲਿੰਥ ਹੈਗੀ 500। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਟਮ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਪਲੱਸ 500 1400 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1.4 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1400 ਬਟੇ ਜੇ 10 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 140 mm। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਿੰਥ ਤੱਕ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਕਲੀਅਰ? 400 mm। ठीक है, 50-50 का ऑफसेट मारिया। देन वी कम टू थिकनेस ऑफ वॉल 300 mm। क्लियर? ओके बच्चे, ठीक है। थल्लो बॉटम तो 900 ਤੇ यानी कि 900 बटे 10 90 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿਦ ਸਿੰਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਿੰਬਲ ਨੇ 3 ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, 3 ਇਨਕਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ? ਪਲਿੰਥ ਹਾਈਟ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਲਿੰਥ ਹਾਈਟ, ਡੈਪਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਡਥ ਆਫ ਫੁਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆ 400 ਲਿਖੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸਿਰਫ 400 ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, 400 ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਿੰਥ ਹਾਈਟ ਆ 500 ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਨਾਲ ਪਲਿੰਥ ਹਾਈਟ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆ 400 ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਲਿੰਥ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 500, ਥੱਲੇ ਡੈਪਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ 900 ਤੇ ਵਿਡਥ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੌਕ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਹੇਅਰ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇਟ। ਕਲੀਅਰ? ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਫੁਟਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਬਰੀਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ 900 mm ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੱਲੇ ਵਿਡਥ ਆਫ ਫੁਟਿੰਗ ਕੱਢੀ। width of footing कितनी की equals to 2t plus 2p, 2 times the thickness of wall plus 2 times the projection अपने 150 ਹੁੰਦੇ ਆ। thickness of wall ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 300 mm, 2 ਗੁਣਾ 300 plus 2 ਗੁਣਾ 150 ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ 900। ਸੋ 900 ਦਾ 900 ਬਾਏ 300 ਦਾ ਥੱਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੋਕ ਪਊਗਾ। 300 ਕੀ ਹੈ thickness of wall। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਵਿਡਥ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2t plus 2p ਹੁੰਦੀ ਆ। थिकनेस ऑफ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਲੋਕ ਦੀ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲ थिकनेस ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? 150 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 100 ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। 100 mm ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 100 mm ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 50, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 100, ਫਿਰ 50, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਿੰਥ ਹਾਈਟ ਪਲੱਸ ਡੈਪਥ ਆਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, this line will be ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 900 ਤੇ 900 ਤੇ 500 ਆ 1400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਲਾਈਨ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, thank you. This is Gurraj Singh, Civil Engineering Department, Guru Nanak Dev Polytechnic College. If you have any doubt, you can also comment in the video and also contact me on my email. I will explain you. You will get more clarification of this drawing when we'll have live session. We will have live classes on classes. Thank you. That's it for today.